Yes, good afternoon. Kalasta idea ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Good afternoon to all. Yes. In the last class, we were discussed about the chapter number 18, the blood and blood circulation, the circulatory system in human beings. So, which consists of heart, blood, and blood vessels. So, almost all the previous chapters, right from the chapter number 16 up to chapter number 19, we were discussed about the different aspect of human anatomy as well as physiology. Consider the human anatomy, we can see different systems. The different systems like digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system, and to control and coordinate our body, we can see the nervous system. So in each and every system, the organ system in human body, so we are going to study the anatomy, its internal structure, physiology, and disorder. We were discussed about the human digestive system in the physical classroom. The digestive system, which consists of alimentary canal and also associated glands, the digestive gland, that together form a function called digestion. The digestion, absorption, and also excretion or elimination of undigested fecal material, that comes under chapter number 16. It's already completed. So I have finished the chapter. In the chapter number 17, we were discussed about the lungs and respiratory system. Respiratory system, human respiratory system. The structural aspect of our anatomy of human respiratory system, that consists of respiratory canal and lungs, its structure, and the mechanism of breathing, the inspiration and expiration, and different medical terms that is used to explain different lung volume, lung capacity, vital capacity of the lung, tidal volume, etc. And also how this oxygen gets transported through the blood to tissues and return back from tissue to lungs. The carbon dioxide rich, the CO2 rich blood that come back through circulatory system and by expiration that goes outside. The carbon dioxide removed outside the body. So usually for K section and also L section, the chapter 16 and 17 has already, or 19, sorry, I think 18, chapter number 18 has already been completed. For 1M section is partially completed. The chapter number 17 is partially completed. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧಾಗಿದಲ್ಲಿ M section ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ M section ಅವರಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 16 ಡೈಜೆಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 18 ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 18 ವರೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 18 1 ಎಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20, ದ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 19 ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 19 ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ. ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. KLM 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? We can see different types of movements. The movements of we can move our jaws, the eyelids. You can see the movement of the muscles. We can move our fingers, hands. All these are movements. We can walk, run, jump, climb, or swim with the help of our muscular movement. We can change our location also. But in lower organisms like amoeba, what type of movement is seen? ಯಾವ ಟೈಪಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. A streaming movement of protoplasm. A streaming movement of protoplasm. It extends the protoplasmic extrusion as a false foot, the pseudopodia. By this streaming movement of protoplasm, it shows the movement. It changes its location. It captures its food. Very simple type of movement can be seen in lower organism, especially the unicellular organism. In Hydra, with the movement of tentacles, it captures the food. It can move from place to place. We can see different organs for movement in lower organism. It may be streaming movement, the tentacles, or maybe slipper animalcule that shows the ciliary movement. Besides this movement, it also helps for engulfing the food material. Tentacle helps to engulf the food material in Hydra. The cilia that pushes the food to cytopharynx. So almost all, we can see the movements, the movement of one of the other body part. But if any such movement that changes the location, that the change in the place or location of an organism is the voluntary movement that is called locomotion. Any such voluntary movement which changes its location or its place, that is called locomotion. Locomotion ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಅದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ almost all locomotions shows the movement, but all movements are not actually the locomotion. So if we can shows the movement of your eyebrows, your eyelids, the movement of your eyelids, the movement of your jaw, the movement of your fingers, hands, all these are movements, but it does not changes the location. Not necessarily all movements should be a localized movement or locomotion, but all locomotions are movements. What helps for movement? Which connective tissue helps for the movement in living organism? Especially the human beings. Human beings ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಬ್ರು? We can move with the help of our skeleton. Not only skeleton, a type of tissue is necessary. ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, ಹೇಳಿ. Muscular tissue. Yes, very good. Muscular tissue or muscles. The muscles that is attached to bones that helps for the movement. By the contraction of muscle, we can see the movement. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಏನೇನು ಮಸಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಲೊಕೊಮೋಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಏನೇನು ಮಸಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೇಮ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್? ಯಾವ ಮಸಲ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್? Skeletal muscle. Yes, very good. Skeletal muscle that is attached to skeleton. Yes. Visceral muscles. Cardiac muscle. Cardiac muscle. Very good, very good. So all these muscles that helps for movement inside the body ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮಸಲ್ ಅನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ movements is with the help of 3 important muscles. So based on
based on its location, appearance, and nature of regulation. We must divide the muscles into three types: the skeletal muscle, visceral, and cardiac muscle. ಮೂರು ರೀತಿ ಮಸಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 40 to 50% of our body weight in adults contributed by muscles. Mesodermal origin ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Mesoderm ಇಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. That shows a special property like excitability, contractibility, extensibility, elasticity. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, so these are skeletal muscle. Based on position, it is named as skeletal muscle. ಇದನ್ನ skeletal muscle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು skeleton ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, that is associated with skeletal component of our body. So it is also called a striped muscle. We can see the cross striation. ಇಲ್ಲಿ cross striation ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. So because of the presence of cross striation, just you can observe under microscope, you can see the appearance of this muscle as the cross striation, the presence of cross striation. So hence it is called striated muscle. It is also called striated muscle, as its activity is under the control of or voluntary control of nervous system. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು ಎತ್ತಬಹುದು, ಕಾಲನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಹುದು, ದವಡೆಯನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಬೋನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಸಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಐಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಮಸಲ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್. ಮೂರು ರೀತಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ: ಸ್ಟ್ರೈಯೇಟೆಡ್ ಮಸಲ್, ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್, ಅಥವಾ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ this skeletal muscle for locomotion like swimming, climbing, perching, or maybe walking, running, etc. Or we can change our body posture na change madodidru kuda skeletal muscle is in action. The second important muscles that we were studied in chapter number 7, so that is the smooth muscle, or it is also called visceral muscle. Idanna visceral muscle anta heli kariteve. So that is attached to the inner lining of the visceral organ of our body. So especially the alimentary canal, ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, the reproductive tract ಅಲ್ಲಿ, internal organ, almost all internal organ which is not under the control of our will, under the control of our will, that is involuntary in action, involuntary, ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸ್ನಾಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇರಿಸೋಫೇಗಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. A rhythmic contraction, relaxation of the alimentary canal, that is called peristalsis. The peristalsis is not under the voluntary control of our will or the nervous system. It is totally involuntary in action. Stomach ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡುವ ಫುಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡುವ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವ. No, it is not under the voluntary control of our nervous system. That is involuntary in action. So these muscles are called involuntary muscles, and it is also called smooth muscle. Because the cross striations are totally absent. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್, somewhat spindle shaped and smooth in appearance because lack of cross striations. There is no cross striation in muscle. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿಸರಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಸರಲ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ವಾಲ್ಯೂಂಟರಿ ಮಸಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್, ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ರೀಜನ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ದ ಮಸಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್, ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಲ್ ವಿತ್ ನೆವರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಯಾವತ್ತೂ ಇವತ್ತು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಇನ ಮಸಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್
it is called, it is also striated, but we can see the branching nature. We can see the cross striation, but the muscle around the spherical, elongated tubular muscle-like structure or sarcolemma that get branched. Branch ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, and it is involuntary in nature, involuntary to the nervous system, and it is not controlled their activity directly. Direct ಆಗಿ nervous system ಕೂಡ control ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. It can beat itself by self control. Wonderful mechanism ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ heart muscle ಅಲ್ಲಿ. So all these muscles are important for the movement. The cardiac muscle is important for the movement of heart, the heart muscles, the heartbeat, the smooth muscle, that is the translatory or maybe stationary movement in the alimentary canal, and also the reproductive tract. It helps for the movement of the egg or gametes inside the fallopian tube. So these smooth muscles, cardiac muscle and also skeletal muscle, that is very, very important for the movement of muscular movement by muscular action. So we can the structure of muscle structure na ನೋಡುವ, skeletal muscle na ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ ನಾವು. ಮೊದಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ skeletal muscle ಇಂದು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡುವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಮಸಲ್, ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಂಡಲ್. ಬಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ಸ್. ದಿ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್. ಇದನ್ನ ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಬಂಡಲ್ ನ ಫ್ಯಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಬಂಡಲ್ ಈಸ್ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, that is encircled by a connective tissue called fascia. Fascia, Fascia, fascia ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. The muscle bundle that contain large number of muscle fibers. So each muscle fiber, ಒಂದು muscle, single muscle fiber ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಇಲ್ಲಿ. Muscle fiber is also called muscle cell. ಇದನ್ನ muscle cell ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Muscle fiber is also called muscle cell ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So that is ensheathed or that is lined by plasma membrane. It is also a cell. It is having its own plasma membrane. ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು plasma membrane ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿ. That is called sarcolemma. The plasma membrane of muscle fiber is called sarcolemma. Enclosing a sarcoplasm, a fluid. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಇದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್. ಇದು ಮಸಲ್ ಬಂಡಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಈ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮ್ಮ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಉದ್ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಂ as the sarcoplasm contain many nuclei, ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದೆ. The endoplasmic reticulum, like other cells, we can see the endoplasmic reticulum in muscle fiber. Muscle fiber lo endoplasmic reticulum ide. So this endoplasmic reticulum is also called the sarcoplasmic reticulum. Idanna sarcoplasmic reticulum ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. So the sarcoplasmic reticulum is the storehouse of calcium ion. Calcium ion ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತ, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ದ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್. ಓಕೆ, all these muscle bundles are parallelly arranged. So all these are parallelly arranged. ಮಯೋಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಳಗಡೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದರ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ದೊಂದು, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಚ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ alternate dark and light bands
ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಮಯೋಸಿನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಯೋಸಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಈ ಫೈಬರ್ ನ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣೋದು ಇದಿಷ್ಟು. ಇದು ಫೈಬರ್ನ ಒಂದು ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಸೆಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಫೈಬರ್ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಫೈಬರ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಯೋಸಿನ್, ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಫೈಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. whereas the dark band called A band, that is anisotropic band. A band ಅನ್ನ anisotropic band ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. anisotropic band ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರೊಬ್ರು? ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ? ಮಯೋಫೈಬ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಮಯೋಸಿನ್. ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಇದು ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ rod shaped manner, rod like structure parallel to each other, and also longitudinal axis of the myofibril. Idondu myofibril, so it is in longitudinal axis of myofibril. So actin is very thin filament compared to myosin. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can you see the picture clearly? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹೇಳಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಈ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಝಡ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ಝಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ವಿಚ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝಡ್ ಲೈನ್, ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಇರುವಂತಹ ಝಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಥಿಕ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಂ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಂ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಏನ್ಯಾವ ಅದೇನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಝಡ್ ಲೈನ್. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ
ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದು ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಫಿಕ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಸಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ರೀ ಜೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮಯೋ ಫೈಬರ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಯೋ ಫೈಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮಯೋ ಫೈಬರ್, ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಅರ್ಧ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಝಡ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಝಡ್ ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಎರಡು ಝಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬರೀ ಮಯೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಇವಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹೆಚ್ ಜೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಚ್ ಜೋನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಯೋಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಎರಡು ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಎ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಝಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಝಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಝಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಝಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದೊಂದೇ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಒಂದು ಫೈಬರ್, ಇದು ಯಾವುದು, ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿನ್ ಮತ್ತೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಎರಡೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಕೆನ್ ಯು ಸಿ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್? ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ವೂಂಡ್. ಟು ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ವೂಂಡ್, ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೋನೋಮರಿಕ್ ಯೂನಿಟ್, ರೌಂಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವಾ, ಮಣಿ ಸರ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ಮಣಿ ಸರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇದೊಂದು ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲಿಕಲಿ ವೂಂಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಮರಿಕ್ ಜಿ, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿನ್. ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೋನೋಮರ್ ಏನಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. You can see a single spherical structure. For inconvenience. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಮಣಿ ಟೈಪಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಜಿ ಆಕ್ಟಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಒಂದೊಂದು ಮೋನೋಮರಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೋನೋಮರ್, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೋನೋಮರ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಆ ರೀತಿ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ, ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಟ್ರೋಪೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೋಪೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಟ್ರೋಪೋಮೈಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್. ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಈ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು?
ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ, ಇದು ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ದ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್, ದ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ we can see another important filament, the myosin filament. ಇಲ್ಲಿ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಥಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡು ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಎರಡು ಟ್ರೋಪೋಮೈಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಯೋಸಿನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮಯೋಸಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದೇ ಇದೆ, ಉದ್ದನೆ ಮಯೋಸಿನ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ಈ ತರದ್ದು. ಇದು ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇದು ಇದ್ದಾಗೆ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಮಣಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀರೋ ಮಯೋಸಿನ್. ಎಸ್ ಮೊನೋಮರಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಯೋಸಿನ್ is called Miro Myosin. This one is the Miro Myosin. This Miro Myosin consists of a globular head and a very short cross arm. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. We can see a globular head with a short arm, a tail. ಒಂದು ಟೇಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆ ಟೇಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿ ಹೆವಿ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ HMM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ HMM, ಹೆವಿ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಟೇಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್, LMM ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ LMM, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್. ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೆವಿ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಟೇಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಲೈಟ್ ಮೀರೋಮೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ that project outward usually at regular distance. The globular head is active ATP synthesizing enzyme. You can see the active ATP synthesizing enzyme and an active site for the binding to actin filament. Actin filament ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ATP synthesizing machinery ಇದೆ, ATP ase enzyme ಇದೆ, and ATP binding site in the head region. So this forms the cross arm. ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So how muscle contraction takes place? The muscle is in action. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಯೂಸುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೈ ಬೆರಳು, ಕಾಲ್ ಬೆರಳು, ನಮ್ಮ ದವಡೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೇವೋ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರಬೇಕು? ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಟೋಟಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ by the signal sent from the central nervous system, that is CNS, through the motor neuron. ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಸೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ that carries the sensory signal to the brain. ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅದು ಸೆನ್ಸರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೋಟಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್, that constitute a neuromotor unit. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂಡ್ ಎ ಸಾರ್ಕೋಲೆಮಾ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅದನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಎ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೋಟಾರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲೈನ್. ಯಾವಾಗ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಸಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮಸಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಟೈಪೆ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್. ಈ ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, Ca++, ಎ ಡೈವೋಲೆಂಟ್ ಕೆಟಯಾನ್.
ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಇದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್, ಈ ಮೀರೋಮಯೋಸಿನ್ ಇರುವಂತಹ ಹೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಟಿಪಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಟಿಪಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಡಿಪಿ ಆಗ್ತದೆ, ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟಿಗೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಸೈಟಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪುಲ್ ಔಟ್ ಜಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ಇದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಜಾರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮಸಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇದು, ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಇವಿಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಾವಿರಾರು ಇದೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಮಸಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಝಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್, ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬರ್ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗ ಸಾರ್ಕೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾನೀಗ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಳೆದಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲಿ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ್ಡ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೆಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಮಯೋಸಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೋ, ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಟಿನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಟಿಪಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಟಿಪಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಎಟಿಪಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ರೆಡ್ ಫೈಬರ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ರೆಡ್ ಪಿಗಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಿ ಎಟಿಪಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಟಿಪಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಿ, ಜಿಗಿದಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕುಣಿದಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಓಡೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವಾಗ ಮರುದಿವಸ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸುಸ್ತಾದಂಗ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೀಟೋನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದಾಗ ಫ್ಯಾಟಿಕ್, ಸುಸ್ತು, ಟಯರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಸಲ್ ಹಾಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಮಸಲ್ ಬೋನ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬರಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಸಲ್ ಬರಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬರಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಡ್ದಾಡ್ಬೇಕು, ಜಿಗಿದಾಡ್ಬೇಕು, ಮಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬೋನ್ಸ್ ಇಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದವಡೆ ಜಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೋನೇ ಇಲ್ಲ, ದವಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೇಗೆ ಜಗಿತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಜಗಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಮಸಲ್ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಜಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ? ಜಾ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಜಾ, ದವಡೆ ಬೇಕು, ಬೋನ್ಸ್ ಬೇಕು. ದಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ದಿ ಮಸಲ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಇದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಾನೆ ಕೂಡ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ನಾನ್ ಪ್ಲಯಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಡಚಬಹುದು, ಕಿವಿಯನ್ನ, ಮೂಗನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಯಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ್ರೋಸೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಕಾಂಡ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಡಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 206. ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 206 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 206, 206 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೋನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 206 ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್. 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸಸ್ 80 ಬೋನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ, 80 ಬೋನ್ಸ್ distributed along the main axis of the body. We can see the skull, vertebral column, sternum and rib constitute axial skeleton. ತಲೆಬುರುಡೆ, ಸ್ಕಲ್, ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್, ತಲೆಬುರುಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎದೆಗೂಡಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಬ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಎದೆಗೂಡನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುವಂತ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವು 4 ಪಾರ್ಟ್: ಸ್ಕಲ್, ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ಸ್ಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ರಿಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ 3 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಸ್ಟರ್ನಮ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್, ಎದೆಗೂಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇದ್ರೆ, ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ಆರ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಂತ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ, ಕ್ರೇನಿಯಂ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 22 ಬೋನ್ಸ್. 22 bones, and it is divided into 8 cranial bones. 8 bones, that is the cranial bone, and the facial bone, that is 14 in number. 14 facial bone ಇದೆ, ಫೇಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 22 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 22 ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ 8 ಬೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 8 ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ.
8 ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಇದೆ. ಇದು ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬೋನ್. ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬೋನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೆರೈಟಲ್ ಬೋನ್ ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು ಪೇರ್ ಪೆರೈಟಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಲ್ಗೆ, ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ, ಇದು ಕ್ರೇನಿಯಂಗೆ. ಟೆಂಪೋರಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೋರಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪೇರ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು. ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಪೆಟಲ್ ಬೋನ್ ಎರಡಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಇದೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಕ್ಸಿಪಿಟಲ್ ಕಾಂಡೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು 1 2 3 4 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 8 ಬೋನ್ಸ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಬೋನ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಫೇಸಿಯಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾವು ಫೇಸಿಯಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಈ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಎಥೆಮಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಲಾಕ್ರೈಮಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ನೇಸಲ್ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಝೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಪೇರ್, ಎಲ್ಲದು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎರಡೆರಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 × 2 14 ಬೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 14 ಬೋನ್ಸ್, ಫೇಶಿಯಲ್ ಬೋನ್, ಸ್ಪೀನಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್, ಎಥೆಮಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್, ಲಾಕ್ರೈಮಲ್ ಬೋನ್, ನೇಸಲ್ ಬೋನ್, ಝೈಗೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್, ಇಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ನಿಮ್ಮ ದವಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯು ಶೇಪಿನ ಬೋನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್. ಇದನ್ನ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋನ್ ಇದೆ ದವಡೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹಯಾಯ್ಡ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 22 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನನ್ನ ಮತ್ತೇನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಬರುವ, ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಎಸ್, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾರು? ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ? 26 ಇದೆ. 26 ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 26 ಬೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್, in the vertebral column, sorry, in the vertebral column. Spinal cord runs within the vertebral column. ಈ vertebral column ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. 7 ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್, ಬೋನಿನ ಪೀಸು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಇದು ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. 7 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ 7 ಇನ್ ನಂಬರ್. 7 ಏನಿದೆ? ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ 12 ಇನ್ ನಂಬರ್. 12 ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರಿ ಲಂಬಾರ್ ಇನ್ 5 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಲ್. ಅಂಡ್ ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ಟೈಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬಾಲದ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಾಲ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಕ್ಸಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್, ಬಾಲದ ರುಡಿಮೆಂಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಕಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಟೈಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ರಿಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಬ್ ಕೇಜಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಬಾರ್, ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್, ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. 1 2 3 4 5 ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 7 ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, 12 ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಲಂಬಾರ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ. ಈ
ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೋನ್. ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಕ್ರಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಸಾಕ್ರಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟೇಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, ಕಾಕ್ಸಿಜಿಯಲ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟೋಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು 3 ಟೈಪ್: ಸರ್ವಿಕಲ್, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಂಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದೆಗೂಡು ನೋಡುವ. ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಥೊರಾಸಿಕ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್. ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ ಇದೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರೋದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟರ್ನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟು ದಿಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ ಇನ್ ದ ventral side that is the sternum. So 7 ribs that is directly connected from vertebral column to sternum. 7 pair attach ಆಗಿದೆ. that is called a true vertebrae. ಇದನ್ನ ಟ್ರೂ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 8th, 9th, 10th vertebrae. So that starts runs towards the posterior side, but it is not directly attached to sternum. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 9th, 8th, 9th, 10th vertebrae ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿ ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟರ್ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಲಿನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, 11th and 12th ವರ್ಟೆಬ್ರೆ, ಇದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ 11th and 12th the ribs are that is not connected ventrally, so it is called the floating ribs. ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್, ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದ ಬೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವ, ಇವಿಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ಇವಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ರಿಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಬ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಬ್ಸ್ 7 ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟರ್ನಮ್ಮಿಂಗ್. 8th, 9th, 10th ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹೇಳಿ? Incomplete. Yes, very good. That is attached to hyaline cartilage and ultimately comes to the sternum. Sternum ಗೆ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರೂ ರಿಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಇಂದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 11th ಮತ್ತೆ 12th ವರ್ಟೆಬ್ರೆ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು? ಸ್ಕಲ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದು, ಸ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಿಬ್ ಕೇಜ್, ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್, ಇವಿಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್. ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಯಾವುದು? ಲಿಂಬ್ಸ್, ಲೆಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಇರೋದು, ಇದನ್ನಷ್ಟು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪೆಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬೋನ್ ಇದೆ, 30 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಕೈಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಆರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ನಂತರದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಬಂತು, ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೆಲಿಂಜಸ್, ಸಾರಿ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೋನ್. ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 18 ನಂಬರ್, 8 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಲ್ಲಿ, ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 5 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಮತ್ತೆ ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 14 ಇನ್ ನಂಬರ್. 30 ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟು 30 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡಗೈ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಹ್ಯೂಮರಸ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಮುಂದಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವ್ರಿಸ್ಟ್ ಬೋನ್ ಮಣಿಕಟ್ಟು. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ 8 ಇದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್. ಪಾಮ್, ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ಬೋನ್ ಇದೆ. 5 ಬೋನ್ ಇದೆ. ಪಾಮ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು. ಬೆರಳುಗಳು 5 ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮಧ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 ಇದೆ. 5 3 15 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಿದೆ? ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಹೆಬ್ಬೆರಳೇನಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತು. ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲದಲ್ಲೂ 3 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 14 ಇನ್ ನಂಬರ್. 14 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಬರುವ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮ ಫೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ತೊಡೆ ಭಾಗ ಫೀಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೋನ್ ಏನಿದೆ? ಥೈ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಥೈ, ಫೀಮರ್. ನಂತರದಲ್ಲಿರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಟಿಬಿಯಾ ಫಿಬ್ಯುಲಾ. ಎರಡು ಬೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಟಿಬಿಯಾ ಫಿಬ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವೆರಡು ಥೈ ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಟಿಬಿಯಾ ಫಿಬ್ಯುಲಾ ಲಾಂಗ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಂಕಲ್ ರೀಜನ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಕಲ್ ರೀಜನ್ ಇರೋದು ಟಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಸಲ್ ಇಸ್ 7 ಇನ್ ನಂಬರ್. 7 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಬೋನ್ ಇದೆ. 7 ಇದೆ. ಮೆಟಾಟಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಪಾದ. ಮೆಟಾಟಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ. ಕೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಲು ಬೆರಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಲಿಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಬೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. 14 ಇನ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ 14 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ 30 ಬೋನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು 34 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 28 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀ ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಪಟೇಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪಟೇಲಾ ಇಸ್ ಎ ನೀ ಬೋನ್. ಒಂದು ಕಪ್ ಶೇಪ್ ನ ಬೋನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎ ಕಪ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬೋನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಟೇಲಾ. ದಟ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ನೀ ವೆಂಟ್ರಲಿ. ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ. ಇನ್ನು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್. ಸೊ ದಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ articulation of upper and lower limbs with the axial skeleton. Axial skeleton ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. Each girdle is formed by 2 halves. 2 halves ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Each half of pectoral girdle consists of clavicle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. We can see the clavicle and scapula. ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ 2 ಬೋನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್. ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾವಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ. ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೋನ್ ದಟ್ is situated in the dorsal part of the thorax between the second and third, the 7th ribs. Second ಮತ್ತೆ 7th ribs ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ 7th ribs ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು, ಭುಜದ ಹಿಂದೆ ಬದಿ ನೋಡಿ, ಬೆನ್ನು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. 2 ಮತ್ತೆ 7ನೇ ರಿಬ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. The dorsal flat triangular body of scapula that is having slightly elevated ridge that is called the spine. ಒಂದು elevated ridge ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So that is the spine which project as a flat expanded process called acromion ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. acromion, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ acromion ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Clavicle that articulates with this acromion region, the clavicle
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಆ ಕಡೆ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಗರ್ಡಲ್. Pelvic girdle that consists of two coxal bone. Coxal bone. We can see two coxal bone. ಎರಡಿದೆ ಇದು coxal bone. Two coxal bone. Each coxal bone is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, and pubis. Ilium, ischium ಮತ್ತೆ pubis. ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು coxal bone ಆಗಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು coxal bone ಎರಡಿದೆ. At the point of fusion of this bone, that is what you call the ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಥೈ ಬೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಥೈ ಬೋನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಂಡು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಬುಲಮ್ ರೀಜನ್ಗೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೈಬ್ರಸ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ರೀಜನ್, ಮಿಡಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ ಇದೆ. ಇಂಕಸ್, ಮೇಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಪಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಕಸ್, ಮೇಲಸ್, ಸ್ಟೇಪಸ್ ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ 206 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 200 ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು 6 ಬೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ, ಕಿವಿ ಒಳಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೆರಡು ಮೇಲಸ್, ಇಂಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಯರ್ ಆಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬರುವ. ಈಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮಸಲ್ ಬೋನ್ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. 3 ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ತಲೆಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಬೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಪೆರೈಟಲ್ ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಬೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪೋರಲ್ ಬೋನ್, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ದಿ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕಲ್ ದಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್. ಸ್ಕಲ್ ಬೋನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯೂಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಯೂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಕ್ರೇನಿಯನ್ ಬ್ರೈನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಬೋನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಟೆಬ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಟೆಬ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ವರ್ಟೆಬಲ್ ಕಾಲಮ್. The joint between this adjacent vertebrae that permits a limited movement ಅನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಫೈಬ್ರಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಚಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು. ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಿದು? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲು, ಮೊಣಕಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಣಕೈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕೈ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಣಕಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭುಜದ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೈನೋವಿಯಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. So that is between the articulating surfaces of two bones. So such arrangement allows considerable movement. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಕಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. These joints helps in locomotion and also many other movements. So the special joint, this is the ball and socket point. ಇದು ಸಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಟೈಪ್. ಇದು ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಲ್ ಅಂಡ್ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್. ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲ್ ಗರ್ಡಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಕೆಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್, ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಜ್ ರೀಜನ್, ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಮೊಣಕೈ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಣಕಾಲ್ ರೀಜನ್. ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೈವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿವೋಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೈನೋಮಿಯಲ್, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಷ್ಟು ಸೈನೋಮಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೈನೋಮಿಯಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಆಲೋಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕೈ ಬೆರಳನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಇದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇದು ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್? ಇದು ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಈ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಯಾಡಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಂಬ್ ರೀಜನ್ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಂಥದ್ದು? ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇದು ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಫೆಸಿಮಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಯಸೇಮಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮಯಸೇಮಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್. ಇದೊಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ leading to fatigue, weakness and paralysis of the skeletal muscle. ಏನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್? ಈಗ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ನ್ಯೂರೋಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಸುಸ್ತಾದಂಗ ಅಂತದೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೊಲೈನ್ ಲೋ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಲಕ್ಕೋ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಯಸ್ಥೇಮಿಯಾ ಗ್ರಾವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಸ್ಟೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇದು ಜೀನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಜೀನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಸ್ಟೋಪಿನ್ ಜೀನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಜೀನೇ ಡೈಸ್ಟೋಪಿನ್ ಜೀನ್. ಇದು ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಮಸಲ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಸ್ಟೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನು ಟಿಟಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಟಿಟಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸ್ಪಾಸಮ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಹಳ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟೇ ಬೋನ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಡೋದು, ಟಿಟಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬೆರಳು, ಕೈ ಬೆರಳು ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್, ಹಿಂಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊತ ದಪ್ಪ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್, ಈ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ, ಮೆನೋಪೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಮೆನೋಪೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಗೆ, ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೋ ಮೆನೋಪೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೋನ್ ಮಾಸ್. ಬೋನ್ ಮಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್, ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿ. ಆಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಸ್ಟಿಯೋಪೊರೋಸಿಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೊರೋಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೋನ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಗಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉರಿ ಊತ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಬಾತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಟೈಪೆ, ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಟೈಪೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದೇ ಹೋದ್ರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯುರೈನ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಏನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಆಕ್ಸಾಲೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೋನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಊರಿ ಊತ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕ ಬಿಟ್ರನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಕೇಳ್ಕಂತ. ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 20 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 20 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಂದು 16 to 20 ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗೀತು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ನಾಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು 2 ದಿವಸ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಮಂಡೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 19 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, 19 ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, 17, 18 ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 16, 17 ಆಗಿದೆ, 18 ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 18 ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಎಂ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ, ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಉಳಿತದೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಏನೇನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದಷ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ದೆನ್.